What is operating system? আমরা দেখব একটু আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য অপারেটিং সিস্টেম। অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি বেসিক্যালি, এসব জিনিসগুলো নিয়ে। তো বেসিক্যালি অপারেটিং সিস্টেম it's a very vital software, you can say. It's a very vital software to the computer. Not only to the computer, nowadays it comes into various form to other devices also, like in our daily gadgets. Daily gadgets, in that sense, I'm talking about, suppose our washing machines, in our cars, in our bikes, there are operating systems are also present in some different format. Basically, operating system, it is a software which provides us the interface. It provides us the interface between the hardware and the software, and by which user can interact with the system. That is basically an operating system. ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞাসা করি, I mean, is it okay if I say talk in English, or I should, মানে আমি একটু বাংলায় বললে ভালো হয়, মানে এরকম কিছু আছে কি? কারণ আলফা যেমন বলছিল, নো স্যার, ইংলিশ বেটার আছে। English will be okay. Okay, very good. বাংলা বলবেন? হ্যাঁ বলো। বাংলা তো একটু বলতে হবে, তাই তো? আরেকবার বলো, আমি শুনতে পাইনি, কে যেন একটা বললে কিছু, আরেকবার বলো। বাংলায় কি বলতে হবে না ইংলিশে বলবো পুরোটা? বলো। ওকে, সিন্স ইউ আর নট স্যার মাঝে মাঝে ইংলিশ বলবেন, বাদ বাকিটা বাংলায় বললে ভালো হতো। মাঝে ইংলিশ বলবো, বাদ বাকিটা বাংলায় বলবো, মানে বাংলায় মেনলি বলবো, ইংলিশে মাঝে মাঝে বলবো। হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা, আমি মোটামুটি যতটা সম্ভব এদিক ওদিক করে মিক্স করেই বলবো, কোনো অসুবিধা নেই। যেখানে তোমার অসুবিধা হবে, সবাইকে বলছি, যেখানে অসুবিধা হবে তোমরা ইন্টারাক্ট করবে, ঠিক আছে? প্রথম একদিন দুদিন হয়তো এরকম একটা অসুবিধা হবে, বিকজ তোমাদের সঙ্গে আমার প্রথম ক্লাস, এবং তাও অনলাইনে। সো ইনিশিয়ালি হয়তো একটু অসুবিধা হবে, আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো যেখানে অসুবিধা হবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। তো যাই হোক, যেটা আমি বলছিলাম, দ্যাট অপারেটিং সিস্টেম ইজ বেসিক্যালি it provides an interface between the computer hardware and the software for the user. কম্পিউটার সিস্টেম একটা ইন্টারফেস প্রোভাইড করে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মাঝখানে, যা দিয়ে ইউজার কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। And not only that, with that, operating system is also works as a resource manager. Now, what is resource manager? Resource manager means which manages all the resources, so that all the resources can be used in the optimum way to get the best outcome from it. Now, what is the meaning of that? Now, whenever I'm saying resource manager, now resource, what is resource? The question is, what is resource? Now, resource is all the components of a system. The resource to the system is all the components of a system. What are the components? There are different components, like your monitor, like your printer, like your processor, like your motherboard, like your keyboard, like your mouse, like your RAM. Everything is a resource basically to a system. And all these resource has to be managed by the system very efficiently, so that your system can give you the best outcome. Okay, all these resources has to be utilized in a very efficient manner, so that your system can give you the best outcome from it. So that is basically resource management.
and this particular job is handled by the operating system, and that's why operating system is also known as resource manager. কিছু বলছি না কেউ? Okay, so that is resource manager. So operating system আমরা যেটা পেলাম যে অপারেটিং সিস্টেমের মেন কাজ হচ্ছে দুটো। মেন কাজ যদি আমরা বলি তাহলে দুটো, একটা হচ্ছে it provides us an interface between the computer hardware and the software so that user can interact with the system. Okay, that is the first thing. And the second thing is it acts as a resource manager. It acts as a resource manager. Now, resource here in the main it is like, I mean, everything, basically everything is a resource. Even the user is also a resource to the computer system. Starting from the user, every component of a computer like software, hardware, every component, all the components are the resources to the system, and it is the job of the computer, it is the job of the operating system rather, to handle those resources in an efficient manner, in an efficient way, so that from that computer system we can get the best outcome. That is basically the two jobs of a computer system, I mean of an operating system. Okay, so before going to the details, functionalities of the operating systems and detailed I mean the different types of the, what are the different types actually today we will see different functions of operating system and different types of operating system, because today it is our introduction class, so we will not go into the very detail. The next onwards we'll go to the very detailed, and this particular subject is a purely it's a purely technical subject, and we have to study it in that way actually, and we have to solve some analytical problem also. There are lots of analytical problem what we have to solve, and we have to study it in that technical way. So we have to understand the subject, and you have to implement it in your, I mean, in your copy or whatever you say. So basically, before going to the details of the functions and types of the operating system, I want to tell you, I have to discuss about some terms which is very important to understand regarding this subject. Okay, some terms we will discuss at first. There are different terms which is very important. So at first we will discuss those terms, and then we will go into the functions and types of the operating system and other things. Okay, so at first you can see there is a picture where we have shown that it's an abstract view of a system, abstract view of a computer system. Okay, it's an abstract view of a computer system where you can see at the top there are users. At the top there are users like us. We are the users. We are using a computer system. So this is the user. Next, users are interacting with the system, actually with the softwares. What type of softwares? There are different kinds of softwares, like compiler, like assembler, like text editor, like database system, like anything, this kind of softwares. Okay. Now, who is managing this software? The softwares are managed by the operating system. Okay, so at the third layer you can see the operating system, and where this operating system is loaded, it is loaded on the computer hardware. So that's why the fourth layer is computer hardware. So now
if we see in the if we see in the reverse order, suppose if we see in the reverse order, so basically operating system is placed between the computer hardware and the application programs, right? Operating system is placed between the computer hardware and the application programs. Operating system কোথায় আছে? কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আর অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মাঝখানে বসে আছে। সো আমরা বলতে পারি অপারেটিং সিস্টেম, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম মানে যে প্রোগ্রাম, যে সফটওয়্যারগুলো আমরা জেনারেলি ইউজ করি, like your Microsoft Word is application program, like Paint is an application program, like your calculator is an application program. So these programs, so basically operating system কোথায় বসে আছে? কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, in between কম্পিউটার হার্ডওয়্যার and application program এখানে বসে আছে এবং একটা ইন্টারফেস, একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করছে to the user so that user can interact with the system to get some output. Okay, so this is the one first foremost thing, and the second thing is operating system এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মধ্যে বসে থেকে শুধু যে ইন্টারফেস প্রোভাইড করেই থেমে যাচ্ছে তা নয়, তার সঙ্গে ও কম্পিউটার সিস্টেমের এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে, মানে এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার থেকে আরম্ভ করে ইউজার অবধি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে ম্যানেজ করছে। সো this is the basic job of an operating system, right? And this is the abstract view of the system components. Okay, so from here we can understand that exactly where operating system works in between computer hardware and application programs. Okay, system and application programs, rather we should say system and application program, because there are different system programs also. We will discuss. There are different system programs also. Apart from the application program, there are different system programs also, like your compiler. Compiler is, you can say, compiler, assembler. These are the utility programs, or these are the utility programs or system programs, you can say. Okay, so compiler, assembler, because in your system you can see that in your system you have C compiler, you have C++ compiler, maybe you have Java compiler. And apart from that, you have Microsoft Word, you can Excel, you have PowerPoint and all that. So all these are blend of system programs and application programs. যার নিচে অপারেটিং সিস্টেম বসে আছে, যা সবচেয়ে নিচে একদম কোর লেভেলে, if we see, that is the computer hardware. তুমি কোথায় বসে আছো? একদম as an user তুমি কোথায় বসে আছো? টপ অফ দেম। ওকে, অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হচ্ছে সবাইকে সার্ভ করা, রাইট? So that's basically an operating system is. Now, as I told you, before going to the details of the operating system, we should talk about some different terms, different topics. Like topic is suppose bootstrap program. What is bootstrap program? Bootstrap program is a first term what we will discuss. Now, what is bootstrap program? Now you know that whenever our computer system is switched on, some operations are performed. Overall, it is known as booting of a system. You know that, booting of a system, right? So what is booting of a system? In the booting of a system, the first job of the computer is to performing the post operation.
is to performing the post operation. What is the post operation? Anybody can tell me what is the post operation? The full form of post, do you know? Anybody? What is the post operation? কেউ বলতে পারবে তোমাদের মধ্যে যে পোস্ট অপারেশন এর ফুল ফর্মটা কি? হোয়াট ইজ দ্য পোস্ট অপারেশন? স্যার যেটা কোনো স্পেসিফিক অপারেশনের পরে যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো নো 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 পোস্ট, এখানে পোস্ট কথাটার মানে হচ্ছে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট। পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট, পোস্ট কথাটার মানে হলো পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট। যখনই তুমি কম্পিউটার সিস্টেমকে সুইচ অন করো, কম্পিউটার নিজে নিজেকে ফার্স্টে চেক করে, নিজের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে ডিজায়ার্ড ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠিয়ে চেক করে যে প্রত্যেকটা ডিভাইস ওয়ার্কিং ফাইন অর নট, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি পোস্ট, পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট। ওকে, now after performing this power on self test, if everything found okay, computer loads the main part of the operating system, the main part of the operating system from the hard disk to the main memory. Main part of the operating system from the hard disk to the main memory. And this main part of the operating system is basically known as kernel. So this is another term, kernel. The main part of the operating system is basically known as kernel. So kernel is loaded to the RAM during the boot process. Now kernel is what? The main part of the operating system, the gist of the operating system. Now basically the kernel means ওই যে নারকোল হয়, নারকোলের ভেতরে যে সাদা অংশ, নারকোলের ভেতরে এই সাদা অংশটা অ্যাকচুয়ালি কার্নেল বলা হয়। কেন কার্নেল? মানে দ্যাট ইজ দ্য এসেন্স অফ দি নারকোল। এটা অ্যাকচুয়ালি নারকোলের উপরে খোলাটা নিশ্চয়ই কেউ খায় না, যদি কেউ খায় ভেতরে সাদা অংশটা খায়। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কার্নেল। সেরকমই অপারেটিং সিস্টেমের যে বেসিক যে জিস্টটা, যে অ্যাকচুয়াল পার্টটা, যেটার মধ্যে কোর অপারেটিং সিস্টেমের প্রোগ্রামটা লেখা আছে, that is basically kernel, and that is loaded into the RAM from hard disk by a program known as bootstrap program, which is actually stored in a special type of memory known as ROM, which is actually stored in a special type of memory known as ROM, read only memory. So ROM হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ মেমরি যেটা নন ভোলাটাইল। you have studied it, I think. ROM is a type of memory which is generally non volatile, and এই ROM এর মধ্যে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লেখা থাকে, যেটার মধ্যে লেখা আছে যে যখন কম্পিউটারকে তুমি সুইচ অন করবে তখন কম্পিউটার কিভাবে অপারেটিং সিস্টেমের মেইন পার্ট, যেটাকে আমরা কার্নেল বলছি, সেটাকে হার্ড ডিস্ক থেকে তুলে এনে র্যামে লোড করবে। ওকে, so that is basically bootstrap program is. Nowadays there is some variation we found. এখনকার দিনে যেটা হয়, রমের মধ্যে পুরো বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লেখা থাকে না, রমের মধ্যে বুটস্ট্র্যাপ লোডারটা থাকে। প্রোগ্রামটা হার্ড ডিস্কেরই একটা সেপারেট পার্টে লেখা থাকে, যে পার্টটা জেনারেল ইউজার অ্যাক্সেস করতে পারে না, এবং সেই পার্টটাকে বলা হয় বুট ব্লক, which is written here, you can see, which is written here. So basically bootstrap program, it is the initialization process of the
program which is going to be loaded to start up the machine by starting operating system. Actually ওই যেটা বললাম যে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যেটা অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে, খুব পাতি কথায় বললে যেটা অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে হার্ড ডিস্ক থেকে অপারেটিং সিস্টেমের মেইন পার্টটাকে তুলে এনে র্যামের মধ্যে লোড করানো, র্যামের মধ্যে বাট এই যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামটা লেখা থাকে রমের মধ্যে। এই যে প্রোগ্রামটা, বিকজ এই যে কাজটা হচ্ছে, এই কাজটা তো অটোমেটিক্যালি হবে না, ইট হ্যাজ টু বি রিটেন সামহার as a set of instruction, as a program. So সেই যে প্রোগ্রামটা, যে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করার ফলে অপারেটিং সিস্টেম এই হার্ড ডিস্ক থেকে কম্পিউটার তার হার্ড ডিস্ক থেকে অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলটাকে তুলে এনে রমে রাখলো, এই যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামটা লেখা আছে রমের মধ্যে, আর অপারেটিং সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি এসে লোড হচ্ছে রমের মধ্যে। যেহেতু রমের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম, রমের মধ্যে এই ধরনের প্রোগ্রাম লেখা আছে, সেই জন্য এই রমকে আমরা আরেকটা স্পেশাল টাইপ অফ ডিভাইসের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ফেলবো, which is known as firmware. সেরকম ডিভাইস যেখানে হার্ডওয়্যারের মধ্যেই প্রোগ্রাম লেখা থাকে, সেরকম ডিভাইস যেখানে হার্ডওয়্যারের মধ্যেই প্রোগ্রাম ইজ এমবেডেড, that type of device will be known as firmware. Okay, so এখানে আমরা অনেকগুলো টার্ম বলে ফেললাম। আমি আবার একটু ছোট ছোট করে বলি। আমি প্রথমে বললাম বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম, তারপরে আমি বলেছিলাম পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট, পোস্ট, তারপর বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম বললাম, তারপরে রম বললাম, রমের আবার একটা নাম বললাম ফার্মওয়্যার, আমি বললাম বুট ব্লক, আমি বললাম কার্নেল। এরা সবাই রিলেটেড। তুমি স্টেপ বাই স্টেপ ভাবো। তুমি প্রথমে কম্পিউটারকে সুইচ অন করলে, ওকে, যখনই তুমি কম্পিউটারকে সুইচ অন করলে, আচ্ছা আমাদের এই স্লট যদি শেষ হয়ে যায়, যখনই শেষ হবে আমি আবার স্লট দেবো, সেই স্লটে আবার জয়েন করবে, ঠিক আছে? 40 মিনিটের স্লট শেষ হয়ে যাবে এক্ষুনি, হয়তো আবার আমি একটা স্লট দেবো, সেখানে জয়েন করবে। ওকে, আচ্ছা যতক্ষণ হচ্ছে চলুক, তারপর শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্লট দেবো, নতুন একটা লিঙ্ক দেবো। তো যেটা বলছিলাম, তুমি কম্পিউটারকে সুইচ অন করলে, কম্পিউটারকে সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কম্পিউটার ফার্স্টে যে কাজটি করবে সেটার নাম হচ্ছে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট। এই পাওয়ার অন সেলফ টেস্টে কম্পিউটার কি করবে? কম্পিউটার তার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে, জেনে রাখো কম্পিউটারের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে ডিফারেন্ট ভোল্টেজ ইউজ হয়, সবকটা কম্পোনেন্টে সেম ভোল্টেজ ইউজ হয় না, এবং এটা কন্ট্রোল করে এসএমপিএস, সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই এসএমপিএস থেকে এটা কন্ট্রোল হয় যে কোন পার্টে কতটা ভোল্টেজ যাবে। ওকে, সো কম্পিউটার ডিফারেন্ট পার্টে ডিফারেন্ট ভোল্টেজ রিচ করে, এবং সেখান থেকে যদি রিটার্ন সিগন্যাল পাওয়া যায় তাহলে এটা ধরে নেওয়া হয় যে দ্যাট পার্টিকুলার ডিভাইস ইজ অ্যালাইভ, আদারওয়াইজ you will get the proper error message that that particular device is not working. You can check it. তুমি তোমার কম্পিউটার থেকে তোমার কিবোর্ডটা খুলে নেবে, দিয়ে কম্পিউটারকে বুট করাবে, দেখবে আফটার সাম টাইম ইট উইল শো ইউ দ্যাট কিবোর্ড ইজ নট ফাউন্ড লাইক দ্যাট, একটা মেসেজ দেবে। হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং? বিকজ কম্পিউটারকে যখন তুমি সুইচ অন করেছো, পোস্ট অ্যাপ্লাই করেছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে ও সিগন্যাল পাঠিয়েছে, তোমার কিবোর্ডেও সিগন্যাল এসেছিল, কিন্তু কিবোর্ডে কোনো রিটার্ন সিগন্যাল পাওয়া যায়নি, বিকজ কিবোর্ড যে পোর্টে আছে সেই পোর্ট থেকে কোনো রিটার্ন সিগন্যাল আসেনি, বিকজ কিবোর্ডটা ওখানে ছিল না। দ্যাটস ওয়াই কম্পিউটার খুব সহজেই বুঝে যাবে যে কিবোর্ডটা নেই, কিবোর্ডটা মিসিং আছে। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পোস্ট। ওকে, আফটার দি পোস্ট অপারেশন সাকসেসফুল, computer performs bootstrap program, actually bootstrap process rather. Now in the bootstrap process, what it does, it first runs the bootstrap program which is written in the ROM,
or sometimes nowadays it is written in the hard disk at some different portion of the hard disk. যাই হোক either ROM এ লেখা থাকে অথবা হার্ড ডিস্কের একটা পার্টিকুলার পোর্শনে লেখা থাকে যেটাকে আমরা বলি বুট ব্লক। তো সেই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটাকে রান করান, সেটা রান করানোর ফলে যেটা হয় সেটা হলো অপারেটিং সিস্টেমের যে মেইন পার্ট যেটাকে আমরা কার্নেল বলছি, which is the main part of the operating system, সেইটা হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামের মধ্যে লোড হয়, হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামের মধ্যে লোড হয় এবং ফাইনালি তোমার অপারেটিং সিস্টেমটা রান করা শুরু করে। বিকজ ইউ নো দ্যাট until and unless you are fetching everything to the RAM, তোমার কম্পিউটার will not perform, will not function। হার্ড ডিস্ক থেকে ডিরেক্টলি কিন্তু কম্পিউটার ইন্টারাক্ট করে না, যা কিছু হয় র্যাম থেকে হয়। সো অবভিয়াসলি অপারেটিং সিস্টেমটাকে র্যামে নিয়ে আসতে হবে, তবেই অপারেটিং সিস্টেমটা ফাংশন করা শুরু করবে, তখন থেকেই অপারেটিং সিস্টেম পুরো টেক ওভার করবে সমস্ত কাজগুলোকে। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি bootstrap process. That is basically bootstrap process. Okay, that is basically bootstrap process. So a bootstrap process by bootstrap program, it is very important to understand. যেটা তিনটে স্টেপে হচ্ছে, দেখো ছবিতেও বলা আছে তিনটে স্টেপে হচ্ছে। এবং তুমি একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝতে পারবে, তোমার মেশিনে যদি 4 GB র্যাম থাকে, সাপোজ তুমি দেখবে তোমার মেশিনে 4 GB র্যাম থাকলেও তোমার 4 GB র্যাম দেখায় না, তোমায় দেখায় 3.5, 3.6 লাইক দ্যাট। ওই যে বাদবাকি পোর্শন অফ র্যাম, ওটাতে ওই অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেল লোড থাকে এবং আদার সিস্টেম রিলেটেড ফাইলস অর ডিরেক্টরিজ লোড থাকে। ওকে, সেরকমই হার্ড ডিস্কও যদি তোমার ধরো 100 GB 1 TB হার্ড ডিস্ক আছে, তোমাকে পুরো 1 TB ফ্রি কিন্তু দেখাবে না। সাম পোর্শন অফ দি হার্ড ডিস্ক উইল বি রিজার্ভড ফর দ্য ইউজ অফ দি অপারেটিং সিস্টেমস ওন পারপাস। এই উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে নিই, অপারেটিং সিস্টেমের যদি কাজটাকে আমরা ভাগ করি, ঠিক আমাদের মতন, আমরা মানুষ আমাদের মতোই, আমাদের বেসিক্যালি দু ধরনের কাজ আছে। একটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল কিছু কাজ, তোমাদের ক্ষেত্রে পড়াশোনা, ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করা, ক্লাস অ্যাটেন্ড করা, পরীক্ষা দেওয়া। These are your responsibilities. You have to do this. This is one part of your job. Another part সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজস্ব কিছু কাজ, নিজস্ব একদম তোমার নিজের জন্য। সেটা কিরকম? ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজা থেকে শুরু করে মুখ ধোয়া, খাওয়া দাওয়া করা, ঘুমানো, all this for your own purpose to maintain yourself. তুমি যদি ঠিকমতো না ঘুমো, তুমি দিনের পর দিন না ঘুমো, যদি আমরা না খাই, কি হবে? আমাদের শরীর চলবে না। তো আমাদের দুটো কাজ, দু ধরনের কাজ হলো, এটাও কিন্তু একটা কাজ, এটাও কিন্তু তোমায় করতে হচ্ছে। তোমার সকালে উঠে মুখ ধুতে হচ্ছে, তোমাকে ঠিক টাইমে ঘুমোতে হচ্ছে, ঠিক সময় খেতে হচ্ছে, তোমাকে একটু এক্সারসাইজ করতে হচ্ছে, লাইক দ্যাট, to maintain yourself. Okay, so this is one thing. Another thing is তোমাকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে, পড়াশোনা করতে হচ্ছে, কলেজে যেতে হচ্ছে, সাপোজ এখন যেতে হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু আলটিমেটলি যেতে হয় বা যেতে হবে, কলেজে যেতে হচ্ছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার পার্ট অফ ইউর জব। সেরকমই অপারেটিং সিস্টেমের দুটো পার্ট আছে, দুটো জব আছে। একটা হচ্ছে দ্য জব হুইচ ইজ অ্যাসাইন টু ইটসেলফ বাই দ্য ইউজার, আমরা ওকে যে কাজ করতে বলছি, যে কাজ দিচ্ছি ওকে, সেই কাজটা। আরেকটা হচ্ছে ওর নিজস্ব কাজ, যেটা ওর নিজেকে মেনটেন করতে কাজে লাগছে। সেটা কি কি আমরা আলোচনা করব। সো বোথ টাইপ অফ জব ইট ইজ ফাংশনিং। এটা তখনই করতে শুরু করবে যখন ও হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে এসে লোড হবে বাই দ্য বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম। ওকে, এবার হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে কে আসবে? আসবে কার্নেল। হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে কি আসবে? আসবে কার্নেল। কার্নেলটা কি? এই যে ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, দেখো কার্নেলটা হচ্ছে বেসিক পার্ট অফ দি অপারেটিং সিস্টেম, যেটা কোথায় আছে? হার্ডওয়্যারের উপরে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের নিচে। দ্যাট মিনস ইন বিটুইন হার্ডওয়্যার এন্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামস। কার্নেল বা অপারেটিং সিস্টেম কোথায় থাকে? হার্ডওয়্যারের উপরে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের নিচে। ওকে, সো কার্নেল ইজ দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম, রাইট? একটা কথা এখানে লেখা আছে ফার্মওয়্যার। হোয়াট ইজ ফার্মওয়্যার?
ওই যে বললাম রম একটা ফার্মওয়্যার, র্যাম নয় রম একটা ফার্মওয়্যার। So firmware is a software program or set of instructions programmed on a hardware device. কোনো হার্ডওয়্যার ডিভাইসের মধ্যে যদি কোনো প্রোগ্রাম এমবেড করা থাকে, তাহলে সেরকম ধরনের ডিভাইসকে আমরা বলবো, ওটাকে হার্ডওয়্যারও বলবো না, সফটওয়্যারও বলবো না, বলবো ফার্মওয়্যার। ওকে, সো দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ ডিভাইসেস, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার আর ফার্মওয়্যার। হার্ডওয়্যারে কোনটা? পিওরলি হার্ডওয়্যার, ওখানে কোনো প্রোগ্রাম লেখা নেই, এমবেড করা নেই। ঠিক আছে, যেমন তোমার মাদারবোর্ড, ইটস আ হার্ডওয়্যার। তোমার হার্ড ডিস্ক, ইটস আ হার্ডওয়্যার। তোমার হার্ড ডিস্ক কিন্তু ফার্মওয়্যার নয়, হার্ড ডিস্ক কিন্তু হার্ডওয়্যার। র্যাম, ইটস আ হার্ডওয়্যার। বাট রম, যেহেতু রমের মধ্যে এই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা লেখা আছে বা বুটস্ট্র্যাপ লোডারটা রাখা আছে, সো দ্যাটস ওয়াই রম ইজ আ ফার্মওয়্যার। ওকে, সো দেয়ার আর থ্রি থিংস, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এন্ড ফার্মওয়্যার। ওকে, সো তিনটে জিনিস আমরা এখান থেকে মেইনলি পড়লাম আপাতত এখন অবধি। একটা হলো বুটস্ট্র্যাপ প্রসেস, একটা হলো ফার্মওয়্যার, আর একটা হলো কার্নেল। নাও টেল মি, এই তিনটেতে তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে কুইকলি বলো, 1 মিনিট সময় আছে এই স্লটটায়, তারপর আমরা নেক্সট স্লটে যাব। যদি এই তিনটেতে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে, ইউ ক্যান টেল মি। বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম আমরা বলেছি, আমরা পোস্টের কথা বলেছি, পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট, আমরা বুট ব্লকের কথা বলেছি, আমরা ফার্মওয়্যারের কথা বলেছি, আর আমরা কার্নেলের কথা বলেছি। So do you have any confusion in these terms? Okay, if no, then okay, I'm closing this session. We are joining in the next session. Okay, আমি দেখছি এখন, we are joining in the next session, right?